वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। सत संगत जी, जिवें सारे गुरु रामदास जी दे बाबा दीप सिंह जी दे संगत रूपी परिवारक मैंबरां नूं पता है, धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र आगमन पुरब के संबंध दे विच 18 अक्तूबर तो 30 अक्तूबर तक जो रोजाना अमृत वेले 4 तो 6 बजे तक बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहिब विखे रोजाना अमृत वेले के समागम प्रारंभ हो चुके हैं। मेरी सारे परिवारक मैंबरां दे चरणों 'च बेनती प्यारिओ, वहीरां घत के सारियां संगतां अमृत वेले इन्हां दीवानां दे विच हाजरियां भरन वास्ते पहुंचो। जिवें पुराने समयां दे विच वेखण 'च आउंदी सी ये गल कि जदों असीं किते STD कॉल लगाउणी हुंदी सी ते PCO ते जाके असीं रात दा समां नियुक्त करदे सां कि रात नूं जाके जे कॉल लगावांगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ भी लंबी होएगी और बिल भी घट आएगा। इस तरह महापुरखों के बचन ने जिहड़ी अर्जी तेरी कबूल नहीं ना हो रही, जदों तू अमृत वेले उठ के गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे बाबा दीप सिंह जी दे चरणों के ध्यान में जुड़ेगा, तेरी हर अर्जी जल्दी कबूल हो जाएगी, मेहनत भी घट लगेगी और लाभ ज़्यादा होएगा। जिवें बाबा नंद सिंह साहब जी दे कोल एक शरीर आया ते आके बाबा नंद सिंह साहब नूं उन्हें इन्नी बेनती की, महापुरखो दुखां दे विच घिरिया पिया। दूजी उन्हें गल कही, गरीबी बहुत ज़्यादा है ते महापुरखो घर दे विच कलेश भी बहुत ज़्यादा है, ते आप जी कृपा करो ये चीज़ां मेरे घर विचों हट जाण, कोई उपाय दसो, कोई रस्ता दसो। ते नाल ही अगली गल करदा, कहंदा मैनूं इउं लगदा है जिवें किसे ने मेरे ते कुछ कीता है। ते बाबा नंद सिंह साहब हस पए ते कहण लगे, भोलिया किसे दे कीतियां कदी भी कुछ नहीं हुंदा, दद्दा दोष ना देहूं किसै, दोष कर्मा अपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। कहंदा महापुरखो पर कलेश बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, दुखां विच घिरिया पिया, बैंक तो लोन लिया सी, किस्तां समय सिर मोड़ नहीं सकिया, संपत्ति भी जपत हो गई है। मैं केवल टूक मात्र इशारा दे रहा, समझिओ गल नूं। जदों ये गल्लां सारियां कीतियां, नाल इन्नी गल कही, महापुरखो जदों दी मेरे कोलों माया गई है उदों दा रिश्तेदारां ने भी मूँह मोड़ लए, साख संबंधी भी चले गए ने। कोई मैनूं हल दसो कि मेरे घर दे विचों कलेश निकल जावे, दुख गरीबी निकल जाण, जो बीमारियां दा पहरा निकल जावे। ते महापुरखो उस वेले पता की कहिंदे, कहण लगे, प्यारिया तू इउं कर, सिमरन करिया कर, नाम जपिया कर, सतसंग करिया कर, ते जदों तू सेवा करेगा, सिमरन करेगा, सतसंग करेगा, तेरे पुन बन जाणगे, ते जदों पुन बनणगे ये सारियां चीज़ां तेरे घरों निकल जाणगियां। ते ये भोला सी, पता की कहंदा अगों, कहण लगा, महापुरखो सेवा करां, सिमरन करां, सतसंग करां, ये तो बड़ा लंबा रस्ता है, पुन बनणगे, उस तो बाद फिर ये चीज़ां दूर होणगियां घर चों, कोई शॉर्टकट रस्ता दसो। ते महापुरख हस पे, कहण लगे, शॉर्टकट रस्ता है, चल पाएगा जी, आप जी हुक्म ते करो। कहंदे फिर रोजाना उठना है अमृत वेले 2 बजे, 2 तो लैके 2:30 बजे तक इशनान पानी करना है, उस तो बाद 2:30 तो लैके 3 बजे तक टलियां हत्थ विच फड़ के अपने इलाके दे विच, इह जगराऊं दे इलाके दा सी, कहंदे अपने इलाके दे विच टलियां फड़ के एक हौका देना, उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपण दा वेला। कहंदे उस तो बाद 3 बजे घर आके 2.5 घंटे मूल मंत्र का जाप करना, एक ओंकार तो नानक होसी पी सच तक दा। कहंदे घट तो घट इन्ना जाप करना, वध जिन्ना मर्जी कर ली। ते उस समय बाबा नंद सिंह जी कहंदे इस तो शॉर्टकट रस्ता होर दूजा कोई नहीं। ते जदों तुरन लगा ना, ते महापुरखां ने एक बचन कीता, कहंदे प्यारिया जा रहे हैं, जदों तू अमृत वेले हौका देवेगा ना, टलियां फड़ के उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपण दा वेला, एक चीज अपने ध्यान विच रखी, जे 15-20 भी तेरे इस उद्यम उपराले दे नाल जुड़ गए, जिन्नी वो बंदगी करनगे, जिन्ना वो जप तप करनगे, ओदा सदका तेरे भी जल्दी पुन बनणगे, और जिन्नी वो कमाई करनगे उन्हां दी कमाई दा 10वां हिस्सा तेरी झोली विच ऐटोमैटिक पैंदा जाएगा। उन्हें महापुरखां दा बचन मन्निया, इलाके विच आया अपने, उसे तरह रोजाना अमृत वेले 2 बजे उठना शुरू किया, 2:30 बजे तक इशनान करके 2:30 तो 3
टलियां हथ विच फड़ के हौका देना शुरू करता, उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपण दा बेड़ा। नाल फिर घर आके 2.5 घंटे मूल मंत्र दा जाप करना, शब्द दी कमाई करनी। ते ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਉਤਰ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਸੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਤਰੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ 3 ਭਰਾ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈੱਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਰੁਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਡਿਊਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਦਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਓ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਓ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਮਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਮਾਰ ਲੋ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਾਇਓ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ।
वाहे गुरु वाहे
वाहेगुरु 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 सब दी बांह फड़ ले, सब दियां झोलियां भर दे साइयां। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
गुरु रामदास जी। जी बाबा दीप सिंह जी, 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 बाबा दीप सिंह जी। वाहे गुरु वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच
जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। धन गुरु रामदास जी मैं तेरा, 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 मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा,
करो अपनियां अपनियां बेनतियां सारे सारी संगत वाहेगुरु 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 धन गुरु रामदास जी, 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 धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। जड़ियां दो तीन आप बेनतियां करते हैं करके फिर शब्द पढ़ना है। पहली बेनती ध्यान नाल सुनियो। मित्रताई भी जरूरी है। कई बारी असी अपनी लाइफ दे विच मित्र दोस्त बनाउने हैं, चलो बना लो। मित्रताई भी जरूरी है, संबंध भी जरूरी ने। ये मेरी भैन है, मेरा भरा है, ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है। इन्हां नाल संबंध जिहड़े बने ने उन्हां नूं निभाउणा भी बड़ा जरूरी है। सुनियो, मित्रताई भी जरूरी है, संबंध भी जरूरी ने, पर जीवन दी हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाउंदी है कल्ले रहण दी कला आउणा भी जिंदगी दे विच बड़ा जरूरी विषय है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। कल्ले रहना, एकांत विच रहना, एकांत विच ये भी बड़ा जरूरी विषय है, बहुत जरूरी। पता है एक दिन सारियां ने साथ छड्डना ही है, पता है जी। क्यों ना होवे ओदा साथ हर वेले तो मंग, जिहदा साथ ना जिउंदियां जी छुटदा है ते ना मरण तो बाद छुटदा है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। बाकी भी रिश्ते नाते जरूरी ने, पर सब तो जरूरी नाता आही है, आही। और ये नाता बनदा कदों जदों असी अमृत वेला संभालदे आ। ये नाता बनदा कदों, इन्हां नाल यारी कदों पैंदी जदों असी भज भज के चपहरे कटदे आ, कदी रहण सबाइयां च जाने आ, कदी अमृत वेला संभालदे आ, बाणी पढ़दे आ, नितनेम करदे आ, फिर ये यारी पैंदी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਕਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਓ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 3 ਤੋਂ 4 ਵੀ, ਰਾਤੀ 10 ਤੋਂ 11 ਵੀ, PTC ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ, YouTube ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਘਰੇਲੂ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਚਿੰਤਨ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੀ ਚੱਲੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ। ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਨ ਵਧਾਓ, ਚਿੰਤਨ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਰੱਖ। ਇਤਬਾਰ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਤਿਉਰ ਨ ਲਖੋ ਨ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪ ਸਵਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਿਉਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 612 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਰੀ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕਹਿ। ਏਡੀ ਤਗੜੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕਿ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਰੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਅੱਜ ਸੁਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪੜਿਓ, ਕੋਈ ਰਸ ਨਾ ਮੰਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। हर जियो नाम पर्यो रामदास। बोलो हर जियो नाम पर्यो रामदास। हर जियो नाम पर्यो रामदास। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु ताकतान इस नाम चे। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। हर जियो नाम पर्यो रामदास। हर जियो नाम पर्यो रामदास। हरे आराध न जाना रे, हरे आराध न जाना रे, हरे आराध न जाना रे, हरे आराध न जाना रे। हर हर गुर गुर करता रे, हर हर गुर गुर करता रे। हर जियो नाम पर्यो रामदास।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਸਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵੇ, 1300 ਦੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਤੇਰੀਆਂ, 10 ਤੇਰੀਆਂ, 50 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਯੱਗ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ, ਲਾਭ ਲੈਣ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਦਾਸ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਜੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 50 ਪੈਸੇ, ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ 5000 ਦਿੰਦਾ, 10,000, ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਭੇਜੀ ਹੈ ਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਭੇਜਣਾ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡੋਨਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਡੋਨਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ
ट्रस्ट के अकाउंट दे विच पा सकते हो। ये मेरी बेनती मोढे नाल मोढा जोड़ के आओ इस मुहिम दे विच शामिल होइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। साध संगत जी, तुहाडे लई खुशी की गल है, हुण हर ऐतवार नूं सवेरे 10 वजे तो शामी 4 वजे तक बाबा दीप सिंह जी के घर बाबा दीप सिंह चैरीटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड श्री अमृतसर साहिब विखे चुपहरा जप तप समागम हुंदा है। और किवें बाबा दीप सिंह जी एक एक दे नाल वरतन लग पे ने। अगे महीने च एक बारी असीं चुपहरा करदे सां, हर महीने की 27 तरीक नूं। वो 27 वाला चुपहरा भी होया करेगा, पर हुण 4 चुपहरे होर नाल बापू दीप सिंह जी ने साडी झोली च पाते। मान लो अगे कोई एक चुपहरा करदा सी, अपने मन च रखदा सी कि मैं 5 चुपहरियां की हाज़री भरनी, तो 5 महीने लगदे सी। हुण महाराज जी की कृपा दे नाल जिहड़ी अरदास 5 महीनों दे विच कबूल, वो 5 हफ्तियां दे विच काम हो जाना है। और बाबा दीप सिंह जी, तुहानूं सब नूं पता है, जदों तुसीं बजवीं भगती करदे हो, जदों चौंकड़े मार के बहिंदे हो महाराज जी की मेहर दे नाल, और चुपहरा जप तप समागम दे विच जदों 5 जपजी साहिब जी के पाठ, 2 चौपाई साहिब जी के पाठ, 1 सुखमनी साहिब जी का पाठ, और जदों बजवीं भगती करदे हो ना, तुहाडी बजवीं भगती का सदका हुंदा की है, तुसीं चुपहरे कट्टदे हो। बाबा दीप सिंह जी तुहाडे घरां विच पहुँच के एक एक दे दुखां नूं कट्टदे ने, एक एक दी अरदास नूं कबूल करदे ने। आओ भागां वालिओ, मेरी बेनती हर ऐतवार नूं सवेरे 10 वजे जो राम तीरथ रोड सब ने पहुँचण की कृपालता करनी। हर ऐतवार नूं सवेरे 8 वजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड तो जो बसां गड्डियां दा प्रबंध किया गया, जिहड़ियां तुहानूं राम तीरथ रोड लै भी आया करनगियां और वापसी ते छड्ड भी दिया करनगियां। और भुल्लिओ ना 9 वजे के करीब करीब सारी संगत ने पहुँचना है। ये नहीं कि चुपहरा 10 वजे शुरू होना है, कोई 11 वजे आवे, कोई 12 वजे आवे, कोई 1 वजे, नहीं नहीं नहीं। 9 वजे के करीब सब ने पहुँच के तिल फुल लंगर प्रशाद छक के, जिवें स्कूल दे विच डिसिपलिन च आउंदे ने ना बच्चे, अनुशासन च आउंदे ने, बस उस तरह एक टाइम ते 9 वजे तक सब ने पहुँच के जो लंगर प्रशाद छकण तो बाद चौंकड़े मार के बह जाना। 10 तो लैके 4 वजे तक फिर चुपहरा जप तप समागम दीयां हाज़रियां भरनियां। और हर ऐतवार बाबा दीप सिंह जी इतना प्रतख वरतन लग पे ने, सब नूं पता है। एक एक दे बंधन नहीं कट रहे, एक एक नूं कईयां दे बंधन कट्टण वाला बना रहे ने। और ऐतवार दा दिन असीं क्यों चुने आ? सोमवार भी रख सकते, मंगलवार भी, कोई वार भी रख सकते, इहदे च कोई वहम भरम नहीं। ऐतवार दा दिन तां करके चुनिया गया कि छुट्टी दा दिन हुंदा है, इहदे विच फिर सारे पहुँच सकते ने। आओ हर ऐतवार नूं बाबा दीप सिंह जी दीयां खुशियां लैण वास्ते वहीना कत के बाबा दीप सिंह जी दे घर बाबा दीप सिंह चैरीटेबल ट्रस्ट दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीरथ रोड श्री अमृतसर साहिब विखे पहुँचिया करो। ये सारा चुपहरा जप तप समागम जो साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के उत्ते लाइव भी दिखाया जाता है। इसका लाभ सारे लेना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।